ഇന്നത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വന്യ ദിവശ്രീ മൽഫോനോ ദു മർദൂത്തോ സഭ വന്യ അച്ഛന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ അതാണ്. സഭയുടെ മൽപ്പാനായി വന്യ അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. അച്ഛൻ ബലഹീന എന്നെ സെമിനാരിയിൽ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനേക വൈദികരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദശാബ്ദങ്ങളായി അച്ഛൻ വൈദികരുടെ ഫോർമേഷനൊക്കെയും പ്രത്യേകിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ ലളിതമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വന്യ പുരോഹിതൻ കൂടിയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഷെറി അങ്കിൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം അച്ഛനെ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഷെറി അങ്കിൾ. Thank you, Elias Achan. First of all, I just want to welcome you. I want to welcome you all on behalf of St. George Jacob Syrian Orthodox Church Seniors Association. Special welcome to Reverend Father Mulail Kuriakos Episcopa, Reverend Father Bijo Varghese, Reverend Father Dennis Colachel, Commander Alexander, Commander Jacob Syrian, and Chevalier Thomas Abraham. I heartily welcome you all. This is our first attempt for the Seniors Association. The rationale for this forum this late afternoon is to look back into our history of our church. History is a good guide for the future and to move forward. And history needs to be told. Our church is going through considerable difficulty and crisis because of the decisions made in the past. Some of those decisions made 100 years ago or even earlier. Maybe decisions made in 1934 or 1958, or the ordination of a bishop in 1908, even the ordination of some of our own bishops in 1980s and 1990s in good faith. Just to give you examples of the past decisions. We are facing the repercussions now. So we need to be informed of our past. We need to be well informed when we make decisions for the future. We also need to learn from our past and experiences and the miscalculations so that we don't make the same mistakes again. St. George Jacob Syrian Orthodox Church is a young and vibrant church in Melbourne with a microcosm of a Sunday school kids, energetic youth, men and women migrated mainly from Kerala and other states in India and from all over the world. Whatever decisions we make today or tomorrow or next year or a few years' time will have huge impact on our youth, young adults, our children, our grandchildren, and our great-grandchildren. As adults, we have considerable responsibility to shape not only the next generation, but also the future generations to come. Our guest speaker tonight is Very Reverend Father Kuriakos Mulail, is an authority of our church history and contemporary issues. We are very fortunate to have Very Reverend today to inform us, to share his wisdom and insight. Our guest speaker, after our Reverend Father presentation, there will be an open for discussion for Q&A. Just a background of Mulail Achan. Mulail Achan hails from a well-known family from Vagathanam, not too far from Kottayam. Achan completed his education at SB College, Changanaശ്ശേരി, Mahatma University, and Lutheran School of Theology in Chicago, US, for his mission leadership. Episcopa has written a number of books and presented a number of papers in international forums, including the World Syriac Conference. Achan recently published a book in Suryani Holy Bible analysis titled Vishuddha Grantham. Episcopa is now teaching in a number of theological institutions, including our own in Vetical and Matama Theological Seminary, to name a few.
Achen was elevated to the honored position of Melpano Maduto for his service to the church. Mulal Achen is also director of Theorem, an orphanage for the underprivileged. It is my pleasure to welcome Achen for this forum. Before Achen start his presentation, can I ask everyone to turn the audio to mute to avoid background disturbances? Can I hand over to Achen, please? Mulal Achen. Can you hear me? അച്ഛൻ്റെ മ്യൂട്ടാണ് അച്ഛൻ. അച്ഛനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? മുലയിൽ അച്ഛ, അച്ഛൻ്റെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. Thank you, Shri Uncle, for introducing me. Thank you, my dear Elias Achan, for being the host of the day. Achan is one of my dearest students in my academic work, and I sincerely pray and support Achan for all his strenuous effort in grasping knowledge in Syriac literature and Syriac patristics. Thank you again, and welcome all the participants in this program. Let me ask whether I can talk in Malayalam or you expect me to talk in English? Malayalam, we are quite happy, Malayalam. Okay, thank you. Okay. ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ സഭയുടെ ഹ്രസ്വമായ ചുരുക്കമായ ഒരു ചരിത്രം, നമ്മുടെ ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അതിനോട് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നൽകാവുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുവാനുമാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് 20 നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട നമ്മുടെ സഭാചരിത്രം ഞാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ സഭയാണ് ഇടപഴിക്കൽ EM ഫിലിപ്പ് സഭാചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദ ഇന്ത്യൻ ചർച്ച് ഓഫ് സെന്റ് തോമസ്. ഇന്ത്യയിലെ മാർത്തോമാ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഉത്ഭവം രണ്ട് വിധത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും വേറൊരു വിധത്തിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ടും പറയാറുണ്ട്. സഭ വിശ്വസിക്കും പ്രകാരം, സഭയുടെ ലിറ്റർജി പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരം, നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങളായ സഭാചരിത്രകാരന്മാരും പിതാക്കന്മാരും പറയുന്ന പ്രകാരം മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും മൈലാപ്പൂരിൽ അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സഭ വിശ്വസിക്കുന്ന ചരിത്രം. ആ സഭ വേണ്ടവണ്ണമുള്ള കരുതലുകളില്ലാതെ, വേണ്ടവണ്ണമുള്ളതായ ആത്മിക ശുശ്രൂഷകളും കൂദാശകളും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാതെ ആദ്യത്തെ 1-2 നൂറ്റാണ്ടുകൾ വളരെ ബലഹീനമായിട്ട് ശുഷ്കമായിട്ട് കടന്നുപോയി. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സഭ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അലക്സാന്ദ്രിയൻ വേദശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ പാന്തേനൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭാപിതാവ് ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്
സംഭവിച്ചെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പിന്നീട് ലഭ്യമാകുന്ന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് AD 325 പേർഷ്യയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും മെത്രാപ്പൊലീത്ത ആയിരുന്ന ഒരു ജോൺ നിഖ്യ സുന്നഹദോസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രേഖയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ യൂഹാനോൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഇന്ത്യയിൽ സജീവ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണോ അതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ അസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണമാണോ അതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയില്ല. കാരണം വേറെ യാതൊരു രേഖയും അതേക്കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതേ തുടർന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു രേഖയുണ്ടാകുന്നത് 345 സിറിയൻ കുടിയേറ്റം. അപ്പം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കൂട്ടര് ഈ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഇന്ത്യയിലെ വരവും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം പാടെ നിഷേധിക്കുന്നവർ. അവർ പറയുന്നു മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ വന്നതും സുവിശേഷമൊക്കെ അറിയിച്ചതും എഡേസയിലാണ്. എഡേസയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വന്ന കച്ചവട സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായത് ഈ തോമസ് ഓഫ് കാന അല്ലെങ്കിൽ കെനായി തോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് എന്നും ദാറ്റ് ഈസ് സെന്റ് തോമസ് ട്രഡീഷൻ ഈസ് എ മൈഗ്രേറ്റഡ് ട്രഡീഷൻ എന്നാണ്. അവിടുത്തെ എഡേസക്കാരായ ആളുകൾ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ പിതാവായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറി വന്നതാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ പറയുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണമല്ല. സഭാ വീക്ഷണത്തെ എതിർക്കുന്ന വിഭാഗം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അംഗീകരിക്കാത്ത അതിലെ ആ ചരിത്രകാരന്മാരിലെ സെക്കുലർ ചരിത്രകാരന്മാരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ചരിത്രകാരന്മാരും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സഭാ സമൂഹത്തിൽപ്പെടുന്ന ആ പണ്ഡിത സമൂഹത്തിൽപ്പെടുന്ന ചെറിയ ആളുകളും അങ്ങനെ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും 345 സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ സിറിയൻ കുടിയേറ്റം ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. കാരണം കെനായി തോമ ഒരു വലിയ കച്ചവട പ്രമുഖനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരോടെല്ലാം വളരെ അടുപ്പ ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുന്ന് സ്പൈസസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ളതായ കച്ചവട സമൂഹങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ കേരള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നാണ്യവിളകൾ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ, കറുവാപ്പട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ഏലം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വളരെ ശുഷ്കിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവർ മാക്സിമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെനായി തോമയെ സംഘത്തെയും രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുകയും അവരിവിടുന്ന് ആണ്ടിലെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കച്ചവട കപ്പലുകളിൽ ഇത് കൊടുത്തയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കെനായി തോമൻ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശുഷ്കിച്ച് നശിച്ചു പോകാമായിരുന്ന ആ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാധനാപരമായും സുറിയാനി ഭാഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ക്രമമായ പൗരോഹിത്യ ക്രമത്തിലും എല്ലാം അവരെ സുറിയാനി സഭയുടെ
ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മലങ്കര സഭയെ വളർത്തിയത്. മാത്രവുമല്ല, ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയിരുന്ന പൗരോഹിത്യ ക്രമത്തെ യൗസേപ്പ് മെത്രാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൗസേപ്പ് മെത്രാൻ തുടങ്ങിയുള്ള വൈദിക സംഘങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഏകദേശം 400 വീടുകൾ അടങ്ങുന്ന ആ സംഘം ചേർന്നാണ് മലങ്കര സഭയിൽ മാർത്തോമ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള ഒരു പേരും സമൂഹത്തിലുള്ളതായ അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒത്തിരി വിശാലതകളിൽ പറയാനുണ്ട്. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ വന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്, വരാൻ സാധ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം. എഡേസായിൽ നിന്ന് 345 ഒരു കച്ചവട സംഘത്തിനെ അന്നത്തെ ഈ കപ്പൽ മുഖാന്തരമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരതിലെ ആദ്യത്തെ സംഘമല്ല. അതിനു മുമ്പും ഈ എഡേസായിലെ മാപ്പ് നോക്കും പറയാം, എഡേസ ഉറഹ പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, അതായത് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ആ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദി വഴി വന്ന് ബസ്രായിൽ വന്നിറങ്ങി ഇറാഖിന്റെ തുറമുഖ പട്ടണമായ അറബിക്കടലിലേക്ക് തുറക്കുന്ന സ്ഥലമായ ബസ്രായിൽ വരും. ആ ബസ്രായിൽ നിന്ന് ഈ അനുകൂലമായ മൺസൂൺ കാറ്റുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യാനിക് കറൻസ് ഉണ്ട്, സമുദ്രജല പ്രവാഹം എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് BC 40 ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമുദ്ര സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഹിപ്പോളാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആ കടൽക്കാറ്റും ഈ സമുദ്രജല പ്രവാഹവും കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുകൂലമായിട്ടാണെങ്കിൽ യാത്ര വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് കിഴക്കോട്ട് പോരാനും ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് വന്നു ചേരുവാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. കടലിനോട് ചേർന്നുള്ളതായ ആ കേർവിൽ കൂടാണ് അവർ പോരുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പേർഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ മാപ്പുള്ളതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് 18 ദിവസം മുതൽ 3 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരാൻ പറ്റും. സമുദ്രക്ഷോഭമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിമം 18 ദിവസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തിരിച്ചുള്ളതായ ആ കാറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നും ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നമ്മുടെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വവും അടിസ്ഥാനവും സുറിയാനി സഭയുമായിട്ടാണ്. അതായത് എഡേസ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറഹ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എഡേസ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദവും ഉറഹ എന്നുള്ളത് അരമായ പദവും ഒരേ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ഇത് സഭയുടെ ഒരു വലിയ പഠന കേന്ദ്രമായി എഡേസ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പേർഷ്യക്കും റോമൻ എംപയറിനും ഒരു ബോർഡർ സിറ്റി പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പേർഷ്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ബോർഡർ കിടക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാണ് നിസിബീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും 2 വലിയ വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോർ അഫ്രൈമിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ എഡേസായിലെ വിദ്യാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനികളായ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. അവരവിടെ ഇരുന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് എഡേസ എന്ന് പറയുന്നത് സുറിയാനി സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ്. അവിടെ സുറിയാനി സംബന്ധമായ രചനകളുണ്ടായി, സുറിയാനി ഭാഷയുടെ വികസനമുണ്ടായി. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർത്തോ സ്ക്രിപ്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർത്തോ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. അതേസമയം തന്നെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് പേർഷ്യയിൽ ഒരു സഭയുണ്ടായി. ആ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് എഫേസോസിലെ സുന്നഹദോസിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ആ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട നെസ്തോറിൻ്റെ അനുയായികൾ കുടിയേറി പാർത്ത സ്ഥലമാണ് പേർഷ്യ. അവിടെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ സുറിയാനി സഭയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ സഭയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നെസ്തോറിയൻ പാഷാണ്ഡത അവിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ആ കൂടെ അങ്ങ് കൂടി. അവിടെ പേർഷ്യൻ രാജാവിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കാതോലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടായി. കാതോലിക്കേറ്റ് അവിടെയല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. കാതോലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിക്കിയ സുന്നതോസിലാണ്. കിഴക്കിന്റെ വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് കാതോലിക്ക എന്നുള്ള പേരുണ്ടായി. എന്നാൽ 450, 500 ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ആ പേർഷ്യൻ സഭ ആ, ഒരു ഭൂരിപക്ഷവും നെസ്തോറിയൻ ചിന്താഗതിക്കാരും ഒക്കെ വന്നു. ഈ നിഖ്യായിൽ സ്ഥാപിച്ച കാതോലിക്കേറ്റ് നെസ്തോറിയൻ കാതോലിക്കേറ്റാണ്. സത്യവിശ്വാസികളുടെ സംഖ്യ അവിടെ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കവിടെ കാതോലിക്കേറ്റിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു കാതോലിക്കേന് വാഴിക്കാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതെ 1-2 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ ശക്തന്മാരായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മെത്രാപ്പൊലിത്തന്മാരൊക്കെ ആ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അനുകൂലമായ ഒരു കാലഘട്ടം 7-ാം നൂറ്റാണ്ട് ന്റെ പകുതിയായപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. പക്ഷെ കാതോലിക്ക എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു പൗരസ്ത്യ സഭാധികാരിയെ വാഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് മഫ്രിയാന എന്ന പേരില് ഒരു പൗരസ്ത്യ സഭാധിപനെ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ഭരണത്തിന് വിധേയമായി ഒരു സഭാധികാരിയെ വാഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ടൈഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടുന്നാണ് പിന്നീട് കാതോലിക്കന്മാർ 1859 വരെ, ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ 60 വരെ, ഈ കാതോലിക്കന്മാരുടെ പരമ്പരകൾ ആ തിഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് മോർ മത്തായി ദേറായിലെ കാതോലിക്കേറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനവുമായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനിത് ഇത്രയും ഒരു വഴി വിട്ടു മലങ്കരയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയൻ പ്രദേശത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ആ കണക്ഷൻ സാധ്യത, അതുപോലെ തന്നെ ഉറഹായും കേരളത്തിലെ സഭയുമായിട്ടുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റി, അവിടെ നിന്നുള്ളതായ സമ്പർക്കം, ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കോസ്മസ് ഇൻഡിക്കോപ്ലീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമുദ്ര സഞ്ചാരി, അദ്ദേഹം അലക്സാണ്ട്രിയക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം കോപ്റ്റിക് സഭാംഗമാണ്. അദ്ദേഹം യാത്രയിലെ കേരളത്തിൽ വന്നു. കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ അവശേഷിച്ച സഭയെക്കുറിച്ച്, അത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വന്ന്, അതായത് കേരളം എന്നുള്ള വാക്കല്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കല്യാൺ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വേർ പെപ്പർ ഗ്രോസ്, അതായത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ അന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാമുഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലാണ് സാധ്യത. കല്യാൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെയിൽ കുരുമുളക് വിളയുന്ന സ്ഥലമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് കേരളം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം കൂടെ ഈ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി. മാലി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കല്യാൺ എന്നല്ല, മാലി, വേർ പെപ്പർ ഗ്രോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോസ്മസ് സഞ്ചാരത്തിന് പോകുന്ന സമയത്തും കേരളത്തിലൊരു സഭയുള്ളതായിട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യവിശ്വാസ സഭയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് മലങ്കരയിലെ സഭ ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. സഞ്ചാരികളിൽ ചിലരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചില ചരിത്രപരമായ മോണ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സാമീപ്യമുള്ളത് കോട്ടയം ജ്ഞാനായ വലിയ പള്ളിയുടെ ചെറിയ 2 മദ്ബഹായിൽ 2 കുരിശുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പേർഷ്യൻ കുരിശുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിൽ പാൽവി, പേർഷ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ പാൽവി ലിപിയിലെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിഖിതങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭാഷാന്തീകരണീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തെക്കേ ത്രോണോസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുരിശിലെ പാൽവി ഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല
സിറിയക് എസ്ട്രങ്കേലായാലും ഒരു ലിഖിതമുണ്ട്. ആ സിറിയക് എസ്ട്രങ്കേലായിലെ ലിഖിതം എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്റ്റോറിയൻസ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ പണിഷ്മെന്റ് ബൈ ദ ക്രോസ് വാസ് ദ സഫറിംഗ് ഓഫ് ദിസ് വൺ, ഹി ഹൂ ഈസ് ദ ട്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ് എബോവ് ആൻഡ് ഗൈഡ് എവർ പ്യുവർ. കാരണം ദൈവം ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചെന്ന് നെസ്റ്റോറിയർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ക്രൂശ് മരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് യേശുവിലെ ദൈവത്വം വിട്ടുമാറിയെന്നും കുരിശിൽ മരിച്ചത് യേശു ആണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നെസ്റ്റോറിയൻ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചെന്നും അവൻ ട്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതായ ലിഖിതം അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പേർഷ്യൻ കുരിശാണെങ്കിലും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായ ആ ലിഖിതം ആശയപരമായിട്ട് എസ്ട്രങ്കേല സുറിയാനിയിലുള്ള ആ ലിഖിതം ആശയപരമായിട്ട് നമ്മുടെ സത്യവിശ്വാസികളായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് പോരുന്നതാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്ന് നാം പേർഷ്യൻ കുരിശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേർഷ്യയിലെ ഇന്നത്തെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അത് നെസ്റ്റോറിയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യ മുഴുവൻ നെസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് എന്നാണ് അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പേർഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇറാഖ്, ഇറാന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ്. അവിടെ ഈ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇറാഖിലെ സന്യാസാശ്രമങ്ങളെല്ലാം എന്നും സത്യവിശ്വാസ സഭയുടേതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേർഷ്യയിൽ നെസ്റ്റോറിയൻസ് ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ സഭയ്ക്ക് ഭദ്രാസന ആസ്ഥാനങ്ങളും ദേറാകളും അതുപോലെ തന്നെ മഫ്രിയാനമാര്, ബാറബ്രായ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബാറബ്രായ തുടങ്ങിയ വിജ്ഞാനികളായ മഫ്രിയാനമാർ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. ബാറബ്രായ ഒരു സഭാചരിത്രം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ളതായ ഈ പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാരുടെ പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ കാതോലിക്കേറ്റിന്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കാതോലിക്ക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പേർഷ്യൻ കാതോലിക്ക അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അവരുമായിട്ടെല്ലാം നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 7, 8, 9 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഒരു രേഖയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ചില കുരിശുകള് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സൂക്ഷിപ്പിലും പേർഷ്യൻ കുരിശുകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് പേർഷ്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മത്തായി ദേറായിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദേശ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാവുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ AD 825 2 സുറിയാനി പിതാക്കന്മാര് കേരളത്തിൽ കൊല്ലത്ത് വന്നു. അവരെ കുറിച്ചുള്ളതായ മറ്റ് രേഖകളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവചരിത്രമോ അതുപോലെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളോ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ AD 825 2 പിതാക്കന്മാർ മാർ സാബോർ, ഫ്രോത്ത് എന്നു പേരുള്ള 2 പിതാക്കന്മാര് കേരളത്തിൽ വന്നു. അവര് വന്നിറങ്ങിയത് കൊല്ലത്താണ്. അന്ന് കൊല്ലം പട്ടണം ഒരു ചെറിയ തുറമുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രവുമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിറങ്ങിയ ഈ സാബോർ, അഫ്രോത്ത് പിതാക്കന്മാർക്ക് സഭയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹവും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ക്നാനായക്കാരെ പോലെ അവരുടെ ഒരു വംശീയ നിലപാട് തുടരാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് തെക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി അവരങ്ങ് പോവുക ചെയ്യും. ഇൻസിഡന്റലി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ കൊല്ലത്ത്
കൊല്ലം തുറമുഖവും പട്ടണവും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ 825-ലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രായമായവർക്കെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, കൊല്ലവർഷം എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാള ഇറായുണ്ട്. മലയാളം ഇറ, എമ്മി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ മലയാളം ഇറായുടെ സ്ഥാപനം AD 825-ലാണ്. അത് കൊല്ലം പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തോട്. കൊല്ലം പട്ടണം ഇതുപോലെ സ്ഥാപിക്കാനും വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാക്കുവാനും ഇടയായത് ഈ സാബോർ അഫ്രോത്ത് പിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ വന്ന വാണിജ്യ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ വരവ് AD 825 എന്നുള്ളത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവര് സാബോർ അഫ്രോത്ത് എന്നുള്ള പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അവരുടെ പുറപ്പാടും എവിടെ നിന്നാണ് ആരാണ് വിട്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രേഖകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് 1599 കൂടിയ ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ്, ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മെനസീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന സുന്നഹദോസിൽ വെച്ച് ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന പള്ളികളെല്ലാം പേര് മാറ്റണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കായംകുളം പള്ളി ഖാദീശ പള്ളിയാകുന്നത്. കാരണം സുന്നഹദോസ് തീരുമാനിച്ചു ആ പിതാക്കന്മാരുടെ പേര് മാറ്റണം, അതെല്ലാം ഓൾ സെയിൻസ് ചർച്ച് എന്നാക്കണം. ആ ഓൾ സെയിൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സുറിയാനിയാണ് ഖാദീശ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഖാദീശ പള്ളിയായി. എന്നാൽ സാബോർ അഫ്രോത്ത് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ അകപ്പറമ്പിലെ സാബോർ അഫ്രോത്ത് ദേവാലയം. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിക്കാതെ അവർക്ക് അത് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ച ഒരു ദേവാലയം. ഞാനിത് പറഞ്ഞു, ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സിറിയയിൽ നിന്ന് പിതാക്കന്മാരെ കിട്ടാതായി, മെസപ്പൊത്തോമിയയിൽ നിന്ന് പിതാക്കന്മാരെ കിട്ടാതായി. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക് കൺവേർഷൻ ആ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായത്. വളരെ ശക്തനായ ഇസ്ലാമിക് ലീഡർഷിപ്പ്, അവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ കം റിലീജിയസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഒന്നു ചേർന്ന് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കോട്ടകളായിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാസീവ് കൺവേർഷൻ ആണ്. ഇസ്ലാമിൽ ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക, ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അനേകം ഗ്രാമങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതായി. ഇസ്ലാമിക് ഇൻവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുറിയാനി സഭയെ സൂക്ഷിച്ചു പോവുകയും പിതാക്കന്മാരെ ഇല്ലാതാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, മലങ്കരയിലേക്ക് വരാനോ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ഉള്ളതായ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ലാതെ പോയി. കാരണം നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് മാർട്ടിയേഴ്സ്. ഇത് വേറെ ആരുമല്ല പറഞ്ഞേ, ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രസ്താവിച്ചതാണ്. എന്നും നമ്മുടെ ആരംഭം മുതൽ നമുക്ക് പീഡനങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ഇൻവേർഷൻ ആയാലും, അതിനു മുമ്പ് ബൈസന്റൈൻ എംപറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരിടപെട്ട് കാൽസിഡോൺ സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ നാടുകടത്തുകയും നാക്കുമുറിക്കുകയും കൊല്ലുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വന്ന് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക് ഇൻവേഷൻ. നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വരും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഈ കൺവേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികൾ അവരെ എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കുകയോ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെ കിട്ടാതെ വന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് 1501 കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം
ഒരു ജോസഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെ, യൗസേപ്പ് എന്ന ഒരച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം പോയി നമുക്ക് പൗരോഹിത്യപരമായിട്ടും വിശ്വാസപരമായിട്ടും നമ്മെ സഹായിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു സംഘത്തെ ലഭിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവര് സന്ദർശനത്തിനായിട്ട് പോയി. പക്ഷെ അവർക്ക് അന്ത്യോക്യയിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല, അവർക്ക് എഡേസായിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അവര് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കപ്പലിലാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെന്നിറങ്ങിയത് ലിസ്ബണിലാണ്, പോർച്ചുഗലിന്റെ ഭാഗമായ ലിസ്ബണിലാണ് ചെന്നിറങ്ങിയത്. അവിടുന്ന് അവരെ അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസിനെ അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവരവിടുന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജോസഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അവിടുത്തെ ഒരു പുരോഹിതനുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണം, ഇന്ത്യയിലെ സഭയെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു സംഭാഷണം ട്രാവൽസ് ഓഫ് ജോസഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എന്ന പേരില് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകം സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലും അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലെ 3-4 ഭാഷകളിലായിട്ടൊക്കെ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവൽസ് ഓഫ് ജോസഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എന്ന പുസ്തകമാണ്. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പായെ വരെ കാണാനായിട്ട് പോയി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അലക്സാണ്ടർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രസ്താവന ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ഇവാനിയോസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇന്ത്യക്കാരനായ ജോസഫ് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ച അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ 14-15 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരെ അന്ത്യോക്യൻ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പോയി. പക്ഷെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും മെത്രാന്മാരെ കിട്ടിയില്ല. പകരം അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മെത്രാന്മാര് സന്നദ്ധരായിട്ട് കിട്ടിയത് നെസ്തോറിയൻ പാത്രിയർക്കീസിൽ നിന്നാണ്, പേർഷ്യയിലെ സെലൂക്കിയയിൽ നിന്ന്. അവിടുന്ന് ബിഷപ്പന്മാർ വന്നു. ഒരു 2 തലമുറയിലായിട്ടൊരു 4 ബിഷപ്പന്മാര്, നെസ്തോറിയൻ ബിഷപ്പന്മാര് ഇവിടെ വന്നു. ആ ബിഷപ്പന്മാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം കേരളത്തിൽ വരുന്നതോടുകൂടി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നു. അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ചെയ്യുന്നത് ഗോവ പിടിച്ചടക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകെ തന്നെ മാർപ്പാപ്പ ഗോവയിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പന്മാരെ നിയമിക്കാനും ഇന്ത്യ മുഴുവനും അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുമായിട്ടൊക്കെ അവർ ആലോചിച്ച് പരിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാര് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ക്രമേണ കത്തോലിക്കരാക്കാനും ഉള്ളതായ പരിശ്രമം. അതിന്റെ കൾമിനേഷനാണ് 1599 ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മെനസീസ് വന്ന് ഉദയംപേരൂർ പള്ളിയിൽ വെച്ച് മലങ്കരയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം കൂടി. ഇന്ന് കത്തോലിക്ക ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ക്രമീകൃതമായിട്ടല്ല. അതിൻ്റെ ഡിക്രികളെല്ലാം നമുക്ക് പുസ്തകമായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അതേക്കുറിച്ച് അനേകം ഗവേഷണ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ഗവിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ സുന്നോസ് നടപടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പരിഭാഷകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പല രേഖകൾ അതേക്കുറിച്ച് കിട്ടും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസോടു കൂടി കേരളത്തിലെ സഭ മുഴുവൻ
കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധീനതയിലായി. ആർക്കും എതിർക്കുവാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ചില വൈദികരൊക്കെ ഈ റോമിലേക്കൊക്കെ അന്ത്യോക്യയിലേക്കൊക്കെ കത്തുകളൊക്കെ അയക്കും. വിദേശത്ത് നിന്ന് നെസ്തോറിയൻ ബിഷപ്പന്മാരോ യാക്കോബായ ബിഷപ്പന്മാരോ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് കോപ്റ്റിക് ബിഷപ്പന്മാരോ ആരും തന്നെ വരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസ് ആർമി അന്ന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. അത് കടലിൽ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വരാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും കേരളത്തിലെ സഭ മുഴുവനെയും കത്തോലിക്ക സഭയായിട്ട് അവരടിച്ചമർത്തി. അപ്പം വിജയ് ശ്രീലാൽ ഇതിനായി മെനസിസ് തിരിച്ചുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ സഭാകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഫ്രാൻസിസ് റോസ് തുടങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസ് അറിയാവുന്നവരെയും മലയാളം അറിയാവുന്നവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് സുറിയാനി അറിയാവുന്നവരെയൊക്കെ അവരയച്ചിട്ട് ഈ കത്തോലിക്ക ലിറ്റർജിയൊക്കെ ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും അന്നൊക്കെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളാണല്ലോ, അതെല്ലാം പള്ളികളിലൂടെ നടന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് അത് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൂർവികമായിട്ടുള്ള ആരാധനകളോ കയ്യെഴുത്ത് രേഖകളോ ഒന്നും അവശേഷിക്കാത്തതുപോലെ അവരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് അവർ വിജയ് ശ്രീലാൽ ഇതിലായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വിശ്വാസം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആളുകൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സഭാതലവന്മാർക്ക് അന്ത്യോക്യയിലെയും അലക്സാണ്ട്രിയയിലെയും പിതാക്കന്മാർക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് മോർ അഹത്തള്ള ബാവ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഷോറിലാണ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ ഈസ്റ്റേൺ ഷോറിൽ കപ്പലിൽ നിന്നിറങ്ങി അദ്ദേഹം മൈലാപ്പൂർ വന്നപ്പോൾ ഇവരെ പോർച്ചുഗീസുകാർ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിലാക്കി. അദ്ദേഹം അവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മലയാളികളായ 2 ശമ്മാശന്മാര് മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ തിരുശേഷിപ്പ് ഉള്ള മൈലാപ്പൂരിലെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ചെന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ചെന്ന സമയത്ത് ഇവരവിടെ തീർത്ഥയാത്രയും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയോ ആരോ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശമ്മാശന്മാർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് അവരെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് 2 കൂട്ടർക്കും സുറിയാനിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമായി. അവരെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തുമില്ല. അപ്പം മലങ്കര സഭയിലെ ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കത്ത് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് വന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ജയിലിലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു അഹത്തള്ള ബാവ. അഹത്തള്ള ബാവയുടെ കത്തിലെ ഇവിടുത്തെ മാർത്തോമ ഒന്നാമനെന്ന് പിന്നീട് വിളിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടും ജനത്തെ നയിക്കാനുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലെറ്ററും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവരെ യാത്രയാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ശക്തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും വെളിച്ചത്തിലുമാണ് 1553 മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഈ കൂനംകുരിശ് സത്യം നടക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകും. അതായത് ഈ ജയിലിൽ കിടന്ന ബാവായെ അന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇൻക്വിസിഷൻ സെന്റർ, അതായത് മതപരമായ ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലം ഗോവയിലാണ്. അപ്പോൾ ഗോവയിലേക്കുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഷോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കന്യാകുമാരി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കപ്പൽ കൊച്ചിയിലടുത്തപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ന്യൂസ് വന്നു, ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു യാക്കോബായ ബിഷപ്പിനെ കപ്പലിൽ ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി നേതാക്കന്മാരും ജനങ്ങളും അവിടെ കൂട്ടം കൂടിയത്. 25,000 പേര് കൂടിയെന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത്.
അതന്ന് സംഭവ്യമാണോ ഇല്ലോ എന്ന് അത് വലിയൊരു ജനസമൂഹം അവിടെ കൂടി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയിലായിരിക്കാം. എന്തു ആകട്ടെ, അവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ജനസമൂഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ കപ്പിത്താൻ കപ്പല് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നങ്കൂരം പൊക്കി അവിടുന്ന് യാത്ര തുടർന്നുവെന്നും, രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കടലിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തി അവിടെ കൊന്നു എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടായാലും ശരി, പിന്നീട് ഈ അഹത്തള്ള ബാവായെ അവർ ഗോവായിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. അവിടെ ചെന്നാൽ അവരെ ഇൻക്വിസിഷന് വിധേയമായിട്ട് അവരുടെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കും. കടലിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു. ഈ വാർത്തയെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ അവിടെ കൂട്ടം കൂടിയതും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതുമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് പ്രസിദ്ധമായ കൂനൻ കുരിശ് സത്യം. ആ കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തിലെ ഇപ്പം വളരെ വികലമായിട്ടൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വാദത്തിന്റെ മോനെ ഒടിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്തായെ ഇവിടെ ഇറക്കാഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു എന്നുള്ളതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മണ്ടത്തരം വേറെ ഒന്നുമില്ല. വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് അവിടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസ് പാതിരിമാർക്കെതിരായിട്ടാണ്, അല്ലാതെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടല്ല. പക്ഷെ അതും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. സാമാന്യ യുക്തിയിൽ നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇവിടെ വന്ന് പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാർ വന്ന് ഇവിടെ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് പരിശ്രമിച്ചത്. മെനസീസിന്റെ നിയോഗം തന്നെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു സംഘത്തിനെതിരായിരുന്നെന്നും ബാക്കി എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ കത്തോലിക്കരായിരുന്നു എന്നും ഒക്കെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ വാദഗതിയും ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് കത്തോലിക്കരുമായിട്ട് യാതൊരു സംസർഗവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നും അന്ത്യോക്യ പാത്രികീസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് ആജ്ഞരുമൂട്ടിൽ ഇട്ടിത്തമ്മൻ കത്തനാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം അന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനിടയ്ക്കുള്ള കാലുവാരലും കൂറുമാറലും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാകുകയാണ്. ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോയാലും നമുക്കത് ഞാൻ വേഗം പോരട്ടെ. 1665 ഇവിടെ നിന്നുള്ള കത്തുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വടക്കംപറവൂർ പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവ ഇവിടെ എത്തി. അബ്ദുൽ ജലീൽ ബാവ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആരാധനകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാക്രമങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പൗരാണികമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ രീതികളെല്ലാം അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുകയും മലങ്കര സഭയിലെ യാക്കോബായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹമാണ് അത്യധ്വാനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയാക്കി. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ചിലർ പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഹോദരന്മാര് ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ പറയും, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് യാക്കോബായ സഭ വരുന്നത് 1665 വന്ന ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്ദുൽ ജലീൽ മുഖാന്തരമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് യാക്കോബായ ആരാധനാക്രമം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോവുക. അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, ക്നായ് തോമ മുതൽ യൗസേപ്പ് മെത്രാൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായ സാബോർ അഫ്രോത്ത് അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളെ, എസ്ട്രങ്കേല ലിപികളെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നടപ്പിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അത് അന്ത്യോക്യ ബന്ധത്തിന്റെ സൂചനകളായിരുന്നു എന്നും അവര്
സമ്മതിക്കാതെയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മെത്രാൻ കക്ഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അവർ കുറെ കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആകസ്മികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാന്ന് വരെ നമ്മുടെ മെത്രാൻ കക്ഷി സഹോദരന്മാരെ അന്ത്യോക്യൻ ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവ വന്നു. ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവയ്ക്ക് ശേഷം എൽദോമാർ ബെസേലിയോസ് ബാവ, കോതമംഗലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൽദോമാർ ബെസേലിയോസ് ബാവായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന ഈവാനിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പായും അതേ തുടർന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടനാട് പള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബെസേലിയോസ് ചക്രല ബാവായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവായും ഇങ്ങനെ പിന്നീട് നമുക്ക് പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വളരെ കൃത്യമായ രേഖകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. യാക്കോബായ സഭ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ ഇതിൽ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പകലോമറ്റം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് മാർത്തോമ അർക്കദീയപ്പന്മാരും വരുന്നു. അവരെ മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ, രണ്ടാമൻ, മൂന്നാമൻ, നാലാമൻ, ഇങ്ങനെ ആറാമൻ വരെ വരുന്നുണ്ട്. ആറാമനായപ്പോഴേക്കും ചക്രല ബാവയുടെ കൂടെ വന്ന ആ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഇവാനിയോസ് ബാവ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ദിവന്നാസ്യോസ് എന്ന പേരിൽ വാഴിച്ചു. അദ്ദേഹം ആണ് വലിയ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഒരു വളരെ സംഭവബഹുലമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഈ സുറിയാനി ബൈബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് മലങ്കരയിൽ എത്തിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നതും ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ്. പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിമാരുടെ അധിനിവേശമാണ്. ഈ ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിഷൻ ഓഫ് ഹെൽപ്പ്, സുറിയാനി സഭയെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ മടങ്ങിപ്പോയി. അദ്ദേഹം പല സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ സുറിയാനി ബൈബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 4 സുവിശേഷങ്ങൾ കായംകുളം പീലിപ്പോസ് തമ്പാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ 4 സുവിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ച് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. റംബാൻ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല സഹായങ്ങളൊക്കെ ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന മിഷണറിമാരുടെ എല്ലാം പരിശ്രമം, അവർ ഈ ലോ ചർച്ച് മിഷണറിമാരായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അവര് സുറിയാനി സഭയെ കീഴടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. വിശ്വാസപരമായിട്ട് മലങ്കര സഭയെ അധീനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സെമിനാരിയിലെ അധ്യാപകരവരായി. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഭജനം മൂത്ത് ഊരാൺമയായി എന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സെമിനാരിയിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് മിഷണറിമാര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പട്ടം കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നതിന് മെത്രാപ്പോലീത്തായിക്ക് അദ്ദേഹം ഈ മിഷണറിമാര് കത്ത് കൊടുത്തു. അതുപോലെ സെമിനാരിയിലെ ബുധൻ വെള്ളി നോമ്പ് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇറച്ചിയും മത്സ്യവും ഒക്കെ കഴിക്കുവാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് 1834 മാവേലിക്കരയിൽ ഒരു പള്ളിപ്രതിനിധി യോഗം കൂടി, അതിന് മാവേലിക്കര പടിയോല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ വെച്ച് അവർ തീരുമാനമെടുത്തു. അന്ത്യോക്യ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ അംഗീകാരവും കൽപ്പനയും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യതിയാനവും വരുത്തുവാൻ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അസാധ്യമാണ് എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പടിയോല അവരെഴുതി എല്ലാവരും ഒപ്പിട്ട് വെച്ചു. അതോടെ മിഷണറിമാർക്ക് മനസ്സിലായി യാക്കോബായക്കാരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് 1840 ആയപ്പോഴേക്കും ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒരു ആർബിട്രേഷന് വിട്ടു. ആ ആർബിട്രേഷന്റെ വിധിയാണ് 1840 കൊച്ചിൻ അവാർഡ് എന്ന് പറയും. ആ കൊച്ചിയിൽ കൂടിയ ഈ ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. മലങ്കര സഭയുടെ സ്വത്തും മിഷണറിമാർ വന്നപ്പം അവർ സംഭാവന ചെയ്ത സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം കൂടെ വേർതിരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്താണ് പഴയ സെമിനാരി യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും, പിന്നീട് മിഷണറിമാർ വന്നപ്പോൾ അവർ സമ്പാദിച്ച CMS കോളേജ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മിഷണറിമാർക്കും, അങ്ങനെ ഒരു പഴയ പള്ളികളെല്ലാം യാക്കോബായക്കാർക്ക് തന്നെ കിട്ടത്തക്കവണ്ണവും ഒക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്തു.
പക്ഷേ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി. ഈ യാക്കോബായ സഭയിൽ തുടർന്ന ചില ആളുകളെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടായി മിഷണറിമാരുടെ ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസ ആകൃഷ്ടരായ ചില വൈദികര് യാക്കോബായ സഭയുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ രീതികളും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ തുടരണമെന്നും, എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അവര് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണ ചിന്താഗതിയിൽ തുടരണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനാണ് മാരാമൺ അബ്രഹാം മൽപ്പാൻ. വേറെ 2-3 മൽപ്പാന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവരെ കുർബാന തക്സായിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി, ആരാധനാക്രമങ്ങളിലും നേരിയതായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി. അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവരിൽ ആരും വിശുദ്ധ കുർബാന അങ്ങനെ ചൊല്ലാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചില്ല. എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ, കേൾക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മാരാമൺ പള്ളിയിൽ അബ്രഹാം മൽപ്പാൻ മാത്രം അതിന് വശംവദനായെന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് തുടർന്നില്ല എന്നുമാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്, അവര് ചെയ്തത്, അന്നത്തെ കാലത്തെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മദ്രാസിൽ പോയി അന്ന് BA പാസ്സായ മാത്യൂസ് എം മാശനെ ഇവിടുന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനുമായിട്ട് പാത്രീർക്കീസ് ബാവയുടെ അരികിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ചെന്ന് പാത്രീർക്കീസ് ബാവയുടെ കൂടെ 2 മാസം താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കുഴപ്പം കൂടാത്തവനാണ് എന്ന് കണ്ട് അന്നത്തെ യാക്കൂബ് ദിദിയൻ പാത്രീർക്കീസ് ബാവ അദ്ദേഹത്തെ മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യൂസ് എന്നുള്ള പേരിൽ മലങ്കരയുടെ മെത്രാപ്പൊലിത്തായിട്ട് സ്ഥാത്തിക്കോനും കൊടുത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് വിട്ടു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ നവീകരണ സഭയുടെ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്ര നവീകരണ ഉപദേശങ്ങളെ പിന്താങ്ങിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ട്, അതിന് അദ്ദേഹം എതിർപ്പില്ലാത്തവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് രാജകീയ വിളംബരം സിദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായി. എതിര് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ശീമയിൽ നിന്ന് യുവാക്കീം മാർ കൂറിലോസ് ബാവായെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മാരാമൺ മൽപ്പാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹമൽപ്പാന്മാരുടെയും വിശ്വാസ വിപരീതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന യുവാക്കീം മാർ കൂറിലോസ് ബാവായെക്കെതിരായിട്ട് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുടെ കമ്മിറ്റി, അതിനെ കൊല്ലം കമ്മിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്, കൊല്ലം കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് യുവാക്കീം മാർ കൂറിലോസ് ബാവായ്ക്ക് ചേപ്പാട്ട് മാർ ദീവനാസ്യൂസിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് പ്രസ്താവന വരികയും പള്ളികളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യൂസിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാവുകയും ആ സമയത്താണ് പത്രോസ് ഹൃദയം പാത്രീർക്കീസ് ബാവ മലങ്കരയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി രാജ്ഞിയെ കണ്ട് മലങ്കരയിലേക്ക് വന്നു. പള്ളിപ്രതിപുരുഷ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി. ആ പള്ളിപ്രതിപുരുഷ യോഗമാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ മുളന്തുരുത്തി സുന്നകദോസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനം സഭയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്രാൻ വിചാരിച്ചാൽ സഭയുടെ വിശ്വാസം മാറിപ്പോകാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായ കമ്മിറ്റികളും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തി. മലങ്കരയെ 7 ഭദ്രാസനങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മെത്രാന്മാരെ ഒക്കെ വാഴിക്കുകയും പരിമല തിരുമേനി ഉൾപ്പെടുന്ന മെത്രാൻ സംഘത്തെ അതിനായിട്ട് വാഴിച്ച് നിയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് സഭയുടെ ഭരണ സംവിധാനം നേരെയാക്കി പോയത് ഈ പത്രോസ് തൃതീയൻ ബാവായാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ചില പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പത്രോസ് 4-ാമൻ എന്ന് വിളിക്കും. അത് പത്രോസ് ലീഗായ 1-ാമനായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ പത്രോസ് തൃതീയൻ, പത്രോസ് 4-ാമനാകും. അദ്ദേഹം പത്രോസ് ലീഗായെ വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പത്രോസ് തൃതീയനാകും. അതേക്കുറിച്ചൊരു തമാശ പറയാറുള്ളത്, ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മുഴുവൻ പത്രോസ് തൃതീയൻ ബാവായായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പത്രോസ് 4-ാമൻ ആക്കി. പത്രോസ് 4-ാമൻ പാത്രീർക്കീസ് ബാവായെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ആരും തന്നെ
പത്രോസ് നാലാമൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹവും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു മാറ്റമാണ്. പക്ഷെ രേഖകളിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതേ തുടർന്ന് മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് തിരുമേനിക്കെതിരായിട്ടും അവരുടെ നവീകരണ ചിന്തയ്ക്കെതിരായിട്ടുമുള്ള കേസ് ആരംഭിച്ചു. ആ കേസ് വിധിയാകുന്നത് 1889 അതിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ റോയൽ കോർട്ട് ജഡ്ജിമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജഡ്ജിമെന്റിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് അന്ത്യോക്യ പാത്രീസിനാൽ വാഴിച്ചിരിക്കണമെന്നും മലങ്കര സഭയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അന്നു മുതൽ സഭ ആ രീതിയിൽ പോരുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പുതിയ കാനോൻ ആ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മെത്രാൻ കക്ഷിക്കാർ പറയുന്ന പാരീസ് കാനോൻ അല്ല. അവിടെ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹുദായ കാനോൻ നമ്മുടെ ശീമയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. അതിന് 18 അക്കം കാനോൻ എന്ന് പറയും. ആ കാനോൻ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മലങ്കര സഭയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും റോയൽ കോർട്ട് വിധിക്ക് വേണ്ടി തെളിവായിട്ട് ഹാജരാക്കിയത് മറ്റാരുമല്ല, അത് സഭയുടെ കാനോനാണ്, അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കോടതി ഹാജരാക്കിയത് പരിശുദ്ധനായ പരിമലത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ 1934 മെത്രാൻ കക്ഷിക്കാർ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി ചേർത്തു, ഈ സഭയുടെ കാനോൻ ഹുദായ കാനോനാണ്, ഇതാണ് 1898 പാരീസിൽ അടിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാനോൻ പാരീസ് കാനോൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് പോൾ ബഡ്ജാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന് അനുയോജ്യമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആ കാനോൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാ മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാർക്കും മൂറോം കൂദാശ ചെയ്യാം. സഭയുടെ തലവനോ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനോ മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് സഭാ പാരമ്പര്യം. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മെത്രാൻ കക്ഷിയിലെ ഒരു മെത്രാച്ചനും മൂറോം കൂദാശ ചെയ്യാറില്ല. അവരുടെ കാതോലിക്കായും മെത്രാച്ചന്മാരും കൂടെ ചേർന്നാണ്. നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ പാത്രികീസ് ബാവായും മെത്രാച്ചന്മാരും കൂടെ ചേർന്നാണ് മൂറോം കൂദാശ നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പാരീസ് കാനോൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മെത്രാച്ചന്മാർക്ക് ആർക്കും മൂറോം കൂദാശ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ മൂറോൻ കൂദാശ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ മലങ്കര മാർത്തോമാ സഭയെന്നും മലങ്കര റീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ മലങ്കര റീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽ അവരുടെ മെത്രാന്മാർ മൂറോം കൂദാശ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതെന്തുവാകട്ടെ, ഈ കാനോനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞ അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മലങ്കര സഭ സമാധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് 1905 ഷീമേൽ 2 പാത്രികീസന്മാരുണ്ടായി. 2 പാത്രികീസന്മാരല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഭരണത്തിലിരുന്ന അബ്ദുൽ മിശിഹ പാത്രീർക്കീസ് ബാവായെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം അബ്ദുള്ള രണ്ടാമൻ എന്ന ബാവായെ പാത്രീർക്ക സ്ഥാനത്തേക്ക് വാഴിച്ച് നിയമിച്ചു. തുർക്കി സുൽത്താൻ അതിന് ഉള്ള അധികാരപത്രമാകുന്ന ഫിർമാൻ ഉത്തരവ് നൽകുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മെത്രാന്മാരെ വാഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. പൗലൂസ് മാർ കൂർലോസ് തിരുമേനിയും വട്ടശ്ശേരിയിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദീവനാസ് തിരുമേനിയും. ഇവർ 2 പേരും യെരുശലേമിൽ ചെന്ന് അബ്ദുള്ള ദിദിയൻ ബാവായിൽ നിന്ന് മേൽപ്പട്ടസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചാണ് മലങ്കരയിൽ വന്നത്. അതായത് കാനോനികമായ പാത്രീർക്കീസായിട്ട് അബ്ദുള്ള ബാവായെ സ്വീകരിച്ചു. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രം വിശദമായിട്ട് പറയാനുള്ള സമയം പോയി. ഇപ്പൊ തന്നെ 1 മണിക്കൂറായി. ഷെറിയങ്കളെ എന്നാ പറയുന്നേ? സ്വല്പം കൂടെ സമയം കിട്ടും വേണം കേട്ടോ, നമുക്ക് വേണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ 1908 ഈ മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരെ വാഴിച്ചു. അവരിവിടെ മലങ്കരയെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ലൗകികാധികാരങ്ങളൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. മലങ്കര സഭയുടെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ സെമിനാരിയിലുള്ള ഒരു ബസ്ഗാസ മുറിയിലാണ്. ബസ്ഗാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭണ്ണാരോന്നോ നിക്ഷേപ മുറിയെന്നോ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിന് 3 താക്കോല സഭയുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്തൻ. ഹലോ,
Share. ആ, Share. It's fine. ആ, ആ, മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലിത്തായും വൈദിക ട്രസ്റ്റിയും അൽമായ ട്രസ്റ്റിയും 3 പേര് സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. പക്ഷെ ഈ ഇദ്ദേഹം ചാർജ് എടുത്ത് മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലിത്ത സ്ഥാനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 3 താക്കോലും അദ്ദേഹം തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം. സഭയുടെ സ്വത്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള സർവാധികാരവും അദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ആലപ്പുഴയിലെ അക്കര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദേവാലയം വെക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ആലപ്പുഴ വസ്തു ട്രസ്റ്റിമാർ പോലും അറിയാതെ വിൽക്കുകയും ആ പണം എവിടെയോ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ സഭയിലെ ഏകാധിപത്യവും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആ ഏകനായകത്വം എല്ലാം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നത്തെ ട്രസ്റ്റിമാരായിരുന്ന അക്കരെ CJ കുര്യനും കോനാട്ട് മാത്തൻ കോർപ്പിസ്കോപ്പായും അതിനെതിരായ നിലപാടെടുത്തു. കമ്മിറ്റിയിൽ 2 പക്ഷമായി. പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ അബ്ദുള്ള ബാവ ആ സമയത്ത് 1910 കേരളത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടി. കമ്മിറ്റിയിൽ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ പക്ഷക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുകയും പാത്രിയർക്കീസ് മലങ്കരയുടെ ലൗകികാധികാരം പരിശ്രമിച്ച് പള്ളികളെല്ലാം കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഘുലേഖകളൊക്കെ അടിച്ചിറക്കി ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്, ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതൊക്കെ അത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കൊക്കെ സന്ദർഭമില്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് സഭ 2ആയിട്ട് പിളരുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെയാണ് ബാവാ കക്ഷി, പാത്രികീസ് ബാവായെ അനുസരിക്കുന്ന ബാവാ കക്ഷിയും മെത്രാനെ അംഗീകരിക്കുന്ന മെത്രാൻ കക്ഷിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയെ പാത്രികീസ് ബാവ മുടക്കി. ആ മുടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറുത്തു നിൽപ്പിനുള്ള പരിശ്രമം. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ കണ്ടനാട് മാർ ഈവാനിയോസ്, ഇവർ 2 പേരാണ് അന്ന് മെത്രാന്മാരായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആ സമയത്തേക്ക് കാലം ചെയ്തു പോയി. അപ്പോൾ അന്നേരം ഈ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ മിശിഹ മുടക്കപ്പെട്ട് പാത്രിയർക്കാ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന അബ്ദുൽ മിശിഹ ബാവായെ രഹസ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു പാത്രിയർക്കീസിന്റെ യാതൊരു അംഗീകാരവും സ്വീകരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ 1912 സെപ്റ്റംബർ മാസം 15-ാം തീയതി നിരണം പള്ളിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മുറിമറ്റം ബാവായെ വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സ്വയം റിട്ടയർമെന്റ് മേടിച്ച് മാറിയിരുന്ന ഈ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയെ കാതോലിക്കായിട്ട് വാഴ്ത്തി. അതിലൊരു ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി ആ കാതോലിക്ക വാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം പരിമല സെമിനാരിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ 2 കക്ഷിയായിട്ട് സഭയിൽ വീണ്ടും കേസുകൾ ആരംഭിക്കുകയും കേസുകൾ മാറിയും മറിഞ്ഞുമെല്ലാം ജില്ലാ കോടതി, ഹൈക്കോടതി, വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി, ഇങ്ങനെ ഭിന്നതകളെല്ലാം തുടരുന്ന സമയത്താണ് മെത്രാൻ കക്ഷിക്കാര് വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി കാലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 1934 കോട്ടയത്ത് MD സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പുതിയ സ്ഥാനിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ അത് കല്ലാശ്ശേരി ഗീവർഗീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി, അതായത് ബെസേലിയസ് ഗീവർഗീസ് ദിദിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു. അതാണ് 1934 ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. പാത്രിയർക്കീസ് പക്ഷത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതാണ്. ആ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വേറൊരു എപ്പിസോഡ് വെക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പം എളുപ്പമുണ്ട്, വേറെ എപ്പിസോഡ് വെക്കണ്ട. ഈ ഹൈമോനൂത്തോ എന്ന പേജ് പരിചയമുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഹൈമോനൂത്തോ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അടിച്ചാൽ മതി. അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ 2 ക്ലാസ്സുകൾ അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. 34 ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൂത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങളും അർത്ഥമില്ലായ്മകളും സർവാധികാര കേന്ദ്രീകൃതമായ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായും ഇടവക മെത്രാപ്പൊലിത്തന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെന്തുവാട്ട് 1958
സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നൊരു വിധി ഉണ്ടായി. കാതോലിക്ക പക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഉണ്ടായത്. യാക്കോബ് തൃതീയം പാത്രീർക്കീസ് ബാവ കാതോലിക്ക ബാവയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി. ആ സമാധാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട് കൽപ്പന ഇറക്കി. അതേ തുടർന്ന് സഭ പൂർണ്ണമായ ഐക്യത്തിലായില്ല എങ്കിലും സമാധാനത്തിലായി. 1964 പാത്രീർക്കീസ് ബാവ ഇവിടെ വന്ന് ഔഗേൻ പ്രഥമൻ ബാവായെ കാതോലിക്കായിട്ട് വാഴിക്കുകയും സഭയെ സമ്പൂർണമായ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും. അന്ന് ഔഗേൻ ബാവ പറഞ്ഞ പാത്രീർക്കീസ് ബാവായി കൊടുത്ത പ്രതിജ്ഞാപത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാതോലിക്ക സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എളിയവനും ബലഹീനനുമായ ഞാൻ പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ് ലീഹ മുതൽ അങ്ങ് വരെയുള്ള സകല പാത്രീർക്കീസന്മാരെയും ഞാൻ അനുസരിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ. അത്രമാത്രം വിധേയത്വത്തിലാണ് അന്നു മുതൽ പാത്രീർക്കീസ് ബാവായും കാതോലിക്ക ബാവായും ചേർന്ന് സഭ മുന്നോട്ട് പോയത്. 1965 ഈ കാതോലിക്ക ബാവായി സംഘവും പാത്രീർക്കീസ് ബാവയുടെ ഒപ്പം ശീമ സന്ദർശിച്ചു. ആ സന്ദർശന വേളയിൽ അത് അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാദർ TC ജേക്കബ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി. 2 സഭയായിട്ടല്ല, ഏക സഭയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാത്രീർക്കീസ് ബാവായും, അവിടെ പല പാത്രീർക്കീസുമാരുണ്ടായിരുന്നു അഡീസ ബാബായിൽ, അവരെ എല്ലാം വേറെ പറയുമ്പോൾ അവരെ കോപ്റ്റിക് പാത്രീർക്കീസ് എന്നോ അർമീനിയൻ പാത്രീർക്കീസ് എന്നോ പറയുമെങ്കിലും അന്ത്യോക്യ പാത്രീർക്കീസ് ബാവയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ അകത്തെ പദപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പാത്രീർക്കീസ് ബാവയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ശീമയിലെ പള്ളികളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ പുസ്തകം എൻ്റെ കൈവശിരിപ്പുണ്ട്. വളരെ യോഗ്യമായിട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് 1972 സെപ്റ്റംബർ 12 ദേവലോകത്ത് വെച്ച് ഔഗേൻ ബാവായും വട്ടക്കുന്നേൽ ബാവായും കൂടെ ചേർന്ന്, അതായത് അന്നത്തെ നിയുക്ത കാതോലിക്ക ബാവായും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പത്രസമ്മേളനം. ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നത് മലങ്കര സഭ സ്വതന്ത്രമാണ്, പാത്രീർക്കീസും കാതോലിക്കോസും തുല്യസ്ഥാനികളാണ്. മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ സ്വയശീർഷകമാണ് തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഇത് സഭയെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. അന്ന് മലയാള മനോരമ ഈ പ്രസ്താവന അല്ല ഈ പത്രസമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ മലയാള മനോരമ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അന്ന് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. അന്നത്തെ എഡിറ്ററായിരുന്ന KM ചെറിയാൻ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ എതിർത്തു. മാർത്തോമാ സിംഹാസനം എന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ളതായ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ മിച്ചമുള്ളത് മുഴുവൻ സെക്രട്ടറിയുടെ പൂട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്കമാലിയിലെ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി മാർത്തോമാ സിംഹാസനം ലേബൽ വെച്ച് വരുന്ന കൽപ്പനകളൊന്നും അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിൽ വായിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളികൾക്കെല്ലാം കൽപ്പന അയച്ചു. പക്ഷേ ദേവലോക നേതൃത്വത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. അവർ സഭയെ വിഭജിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ 72 തന്നെ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് പാത്രീർക്കാ ദിനം നടത്തുന്നതും ശീമയിൽ നിന്ന് വന്ന അത്താനാസ്യോസ് തിരുമേനിയും, അതായത് അമേരിക്കയിലെ യേശു അത്താനാസ്യോസ് തിരുമേനിയും അപ്രേമാവൂതി തിരുമേനിയും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുകയും അന്നു മുതലാണ് സഭ രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നത്. ആ രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പിന്നീട് കേസുകളുടെ ആരംഭം. ആ കേസുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ 74, 79, 80 ചന്ദ്രശേഖര മേനോൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ വിധി ഇവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു. അപ്പീൽ കൊടുത്തു. കോടതി വിധി അന്തിമമാണ്, കോടതി വിധിയാണ് യഥാർത്ഥ മധ്യസ്ഥ കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദേവലോക നേതൃത്വത്തിന് 80 വിധി സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു. 90 അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വന്നെങ്കിലും ചില പരാമർശങ്ങൾ അവർക്കെതിരായതുകൊണ്ട് ഓട്ടോസിഫാലസ് സ്വയശീർഷകത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി. നമ്മളും പോയി, നമ്മൾ തോറ്റ കക്ഷി എന്നുള്ളത്.
അതിന്റെ ഒരു വിധി 1995 ജൂൺ മാസം 20 ഉണ്ടായി. ആ വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അന്ത്യോക്യ പാത്രികീസ് മലങ്കര സഭയുടെ ആത്മീക പരമധ്യക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹം കാതോലിക്കായേക്കാൾ ആത്മീകമായി ഉപരിസ്ഥാനിയാണ്. ഇടവക പള്ളികളുടെ സ്വത്തുക്കളിന്മേൽ കാതോലിക്കായ്ക്കോ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലിത്തായ്ക്കോ ഇടവക മെത്രാപ്പൊലിത്തായ്ക്കോ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരാമർശങ്ങളുള്ള വിധികളുണ്ട്. അവിടെ ഭരണഘടനാ ബാധകമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 95 ശേഷം 22 കൊല്ലം അവർ വീണ്ടും കേസ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേസ് കൊടുത്തെന്നാണ്. കേസിൽ പരാജയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെടുന്ന കക്ഷി അത് അപ്പീൽ കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പറയും കോടതി ചോദിച്ചിട്ട് രമ്യതയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല പാത്രികീസ് പക്ഷം. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ, ഞാൻ ആ 95 ജഡ്ജ്മെന്റിന് മുമ്പേ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വക്കീലന്മാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. കോടതി അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല, മാറ്റിവെച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റിസ് ടി ചന്ദ്രശേഖര മേനോന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ 2-3 പേജുകളിലായിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൗലോസ് ശ്ലീഹായിൽ നിന്നും കർത്താവ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടിയത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സമാധാനപരമായി എടുക്കില്ല? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സമാധാന വ്യവസ്ഥയാണ് വെച്ചത്. പക്ഷെ ആ സമാധാന വ്യവസ്ഥകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 2017 വരെ വീണ്ടും കേസ് നടത്തിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 95 ജഡ്ജ്മെന്റ് റെസ്യൂഡിക്കേറ്റാണ്. അപ്പൊ 95 ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്ന പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവരിപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇവര് പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ അംഗീകാരം പിൻവലിച്ചത് നിലനിൽക്കത്തില്ലെന്ന് ഈ 2017 ജഡ്ജ്മെന്റിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ ആത്മീയ മേലധ്യക്ഷതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിലുണ്ട്. ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെയാണ് ഓരോ പള്ളികൾക്കും വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോ ഈ വിധിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 58 വിധിയെക്കുറിച്ച് മെത്രാങ്കഷിയിലെ കാലം ചെയ്ത മക്കാറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഒരു അഭിമുഖം പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടെ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 അംഗ ബെഞ്ചിൽപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജിയുടെ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ കൃത്യം മഴ പെയ്യുകയും അന്ന് അദ്ദേഹം കൊട കയ്യിൽ എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓടി ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നു. കുറെ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. ജഡ്ജിയുടെ ഭാര്യയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭർത്താവാണ് ഈ കേസൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തോട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറയുകയും ആ സ്ത്രീ വഴി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, മക്കാറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവചരിത്രകാരൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് 58 ശേഷം അത് പുറത്തു വരുന്നത് 2010-15 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 10-35 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഈ സഭാചരിത്ര വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. I just want to thank you on behalf of Seniors Association, St. George Jacobite Syrian Orthodox Church. I know we've gone through the history in 1 hour. It's about thousands and thousands of years of our history. So thank you very much, and I certainly appreciate spending our valuable time with us. And I got a small request from our members. And Achan is a member of Theeram Institution. It's a director there. So anybody wants to make a small donation or any contribution, by all means, you can give it to our trustee or secretary or myself. I'm quite happy to transfer that to Achan as soon as I can. Can I go back to Elias Achan to have a brief prayer? Before that, let me also express my sincere gratitude and thanks for this lively discussion, the organizing of this program, the technical support we received, and also for you and Achan and all those who participated in this discussion. May God bless us all.
Thank ഓക്കെ you. അച്ഛാ, Okay. അച്ഛാ, അച്ഛാ, താങ്ക് യു. ഒത്തിരി നന്ദി. ഈ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഞങ്ങളൊക്കെ സെമിനാരിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മുത്തശ്ശി കഥ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥ കേൾക്കാനാണ് മുത്തശ്ശി കഥ. ഈ ഞാൻ 15 വയസ്സ് മുതൽ 21 വയസ്സ് വരെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്. ഈ 6 വർഷക്കാലം എനിക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ഈ സ്ത്രീകളായ അധ്യാപകരും അവർക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുക. അത് അവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ അലോട്ട് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. കാരണം അത് വളരെ കേൾക്കാനും അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യ മൂലയിൽ കോർപ്പിസ്കോപ്പാച്ചൻ ഞങ്ങളെ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ മുത്തശ്ശി കഥ പോലെയാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള അച്ഛന് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ 2 മണിക്കൂർ 2.25 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അത്ര സമയം എടുത്തോ? അത്ര സമയം എടുത്തു. കാരണം അച്ഛൻ വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ 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 ലളിതമായി പറഞ്ഞു തന്നത് അച്ഛന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചാനലാണ്. പ്രത്യേകമായി ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി അച്ഛന് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗില് നമ്മുടെ ആർച്ച് ഡയോസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് കുന്നപ്പള്ളി അച്ഛൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു നേരമായിട്ട് അച്ഛന് മറ്റു മീറ്റിങ്ങുകളും കുർബാനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അച്ഛന് സമയം കണ്ടെത്തി വന്നു. അച്ഛൻ വീഡിയോയിൽ വരാമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കാണായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഷെവലിയർ തോമസ് എബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരനാണ് ഷാജി ചായ. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു കുറച്ചു പേരുമുണ്ട്, അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ഈ സീനിയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അച്ഛാ രൂപീകരിച്ചിട്ട് 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 1-2-3 സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു പ്രചോദനമാണ് മറ്റ് സംഘടനകൾക്കും. ഒത്തിരി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയ ഷെറിയങ്ങളിന് ആ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അവരൊരു മാതൃകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആർച്ച് ഡയോസിസിലെ ഈ പള്ളിയിലാണ് ഇത്രമാത്രം സീനിയേഴ്സ് ഉള്ളത്. അവരൊരു വലിയ മോഡലാണ്. അവരുടെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ തലമുറയ്ക്ക്, ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്ന തലമുറയ്ക്കൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് നല്ലൊരു കാൽവയ്പ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് അടുത്ത തലമുറയും കൈമാറുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കുന്നു ഉറപ്പിക്കുന്നു. വന്ന് പങ്കുചേർത്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ തന്നെ ഫൈനൽ ബെനഡിക്ഷൻ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നന്നായി. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും, ജീവിത സംരംഭങ്ങളോടുകൂടി, നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മീക പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുകൂടിയും, ഇടവകയോടും അതിനെ നയിക്കുന്നവരോടുകൂടിയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നേക്കൊണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.